जय श्री कृष्ण मित्रों, आ विडियो में संकट मोचन हनुमान अष्टकनो पाठ करीशुं। दर मंगळवारे अने शनिवारे आ पाठ करवानो महिमा छे। श्री संकट मोचन हनुमान अष्टक ए संत तुलसीदासे लखेली एवी प्रार्थना छे के जे करवाथी अष्टसिद्धि नवनिधिना दाता एवा श्री हनुमानजी खूब ज प्रसन्न थाय छे। आ अष्टकनो पाठ नित्य अथवा दर मंगळवारे के शनिवारे करवाथी बधी ज मुश्केलीओ दूर थाय छे। भक्तना तमाम संकटनो शत्रुनो नाश थाय छे। ग्रह दोष पीड़ा होय तो ते शांत थाय छे। हनुमानजीनी कृपाथी दरेक प्रकारनी परेशानी एक ज क्षणमां दूर थई जाय छे। संकट मोचन हनुमान ए मोटा पहाड़ोने दूर करनार, सागर पार करनार, भगवाननुं कार्य स्वयं करनारना जीवनना तमाम संकट दूर करी नाखे छे। तेमने कोई संकटनो सामनो करवो पड़तो नथी। हनुमान अष्टक में 8 श्लोक, एक श्लोक में 4 चौपाई अने एक छंद छे। आथी नित्य आ पाठ करवाथी भक्तनी परेशानी पलवार में दूर थई जाय छे। हनुमानजी रुद्रनो 11मो अवतार होवाथी जन्मथी ज तेमनी पासे विशेष सिद्धिओ अने शक्तिओ हती। बाळपणमां हनुमानजी खूब ज तोफानी हता। पोतानी शक्तिना बळ पर ऋषि मुनिओने रमत गमत में परेशान करता, जेनाथी गुस्से थई ऋषिओए तेने श्राप आप्यो के ते तेनी बधी ज शक्तिओ भूली जशे। ज्यारे पण कोई तेने तेनी शक्तिनुं स्मरण करावशे तो ज ते तेनी बधी शक्तिओ पाછી मेळवशे। आ संकट मोचन हनुमान अष्टक में भक्तो हनुमानजीने तेनी शक्तिओनुं स्मरण करावे छे अने हनुमानजीने पोतानी बधी ज मुश्केलीओ दूर करवा विनंती करे छे। आथी संकट मोचन हनुमान अष्टकनो पाठ जे कोई करशे तेना दरेक आफत संकट दूर थई अष्टसिद्धि नवनिधि प्राप्त थशे। तो मित्रों, आ विडियो में संकट मोचन हनुमान अष्टकनो पाठ गुजराती भावार्थ में करीशुं। जो आपने आ पाठ पसंद आवे तो विडियो ने लाइक, शेर, कॉमेंट करी चेनल पर नवा छो तो चेनल सब्सक्राइब करी बाजू में बेल आइकन प्रेस करी देजो। धन्यवाद। तो संकट मोचन हनुमान अष्टकनो पाठ गुजराती भाषांतर में शुरू करिए। बोलो संकट मोचन हनुमाननी जय। हे संकट मोचन हनुमानजी देव, बाल्यकाल में आपे सूर्य ने लाल रंगनु सुंदर फल समझी लीधुं अने निर्दोष भावे रमत रमत में सूर्यदेव ने सुंदर फल समझी तेने मुख में गળી गया। सूर्यदेवनी गैरहाजरीथी समस्त लोक में अंधकार व्यापी गयो। देवताओ मूंझवणमां मुकाई गया के हवे सृष्टिनुं संचालन केवी रीते शक्य बने। सर्व देवताओए आपने सूर्यदेवने मुक्त करवानी विनंती करी। आपे तरत ज सूर्यदेवने पोताना मुखमांथी बहार काढ्या अने समस्त लोक में फरी अजवाळा पथराया। हे हनुमानजी देव, हे संकट मोचन देव, आपना जश अने ऐश्वर्यथी जगत में कोण अजाण छे। आपनी कृपाथी ज सर्व संकट दूर थाय छे। बालीना त्रासथी भयभीत थई सुग्रीव ऋषि मुख पर्वत पर वास करतो हतो, कारण के मतंग ऋषिना शापथी बाली त्यां आवी शकतो न हतो। एक दिवस राम लक्ष्मण विचरण करता करता त्यां आवी पहोंच्या। सुग्रीवने तेना आगमन विषे संशय थयो अने तेमणे हनुमानजीने एक विप्रनुं धारण करी आ अंगे जाणकारी मेळववा मोकल्या। राम लक्ष्मणनो परिचय मेळवी तेमणे सुग्रीवजीने समाचार आप्या अने तेमनो शोक दूर थयो। हे हनुमानजी देव, हे संकट मोचन देव, आपना जश अने ऐश्वर्यथी आ जगत में कोण अजाण छे। आपनी कृपाथी ज सर्व संकट दूर थाय छे। सीताजीनी शोधखोळ करवा ज्यारे अंगद वानर सेना साथे प्रस्थान करतो हतो त्यारे सुग्रीवे अंगदने चेतवणी आपी के जो सीता माताना समाचार लीधा वगर पाछो आवीश तो हूँ तने मृत्युदंड आपीश। अंगद ज्यारे अथाग प्रयत्न पछी पण सीताजीना समाचार न मेळवी शक्यो त्यारे ते थाकी हारी समुद्र तट पर गयो। अंगदने पोताना प्राणनुं संकट देखावा लाग्युं त्यारे हे कपीश्वर, आपे लंका जईने सीताजीना समाचार प्राप्त कर्या अने अंगदना जीवनी रक्षा करी। हे हनुमानजी देव, हे संकट मोचन देव, आपना जश अने ऐश्वर्यथी आ जगत में कोण अजाण छे। आपनी कृपाथी ज सर्व संकट दूर थाय छे। लंका में अशोक वाटिका में ज्यारे रावण द्वारा प्रेरित अन्य राक्षसीओ सीता माता ने त्रास आपती हती त्यारे त्रिजटा नामनी राक्षसीने आ जोई खूब दुख थयुं। तेणे पोताना स्वप्ननी वात करी के रावणनो नाश थवानो छे। आ सांभळी अन्य राक्षसीओए सीता माताने त्रास आपवानुं बंध करी दीधुं। रामजीना वियोगथी व्यथित सीता माताए ज्यारे पोतानी जातने अग्निथी आत्मनाशनी इच्छा करी त्यारे हनुमानजी आपे ज सीता माताने रामजीनी मुद्रिकाना दर्शन करावी तेमनो शोक दूर कर्यो।
હે હનુમાનજી દેવ, હે સંકટમોચન દેવ, આપના જશ અને ઐશ્વર્યથી આ જગતમાં કોણ અજાણ છે? આપની કૃપાથી જ સર્વ સંકટ દૂર થાય છે. યુદ્ધમાં જ્યારે લક્ષ્મણજીને રાવણના પુત્ર મેઘનાદે છાતીમાં બાણ માર્યું ત્યારે લક્ષ્મણજી મૂર્છિત થઈ લગભગ મરણ પથારીએ હતા. ત્યારે હે હનુમાનજી, આપ સુષેણ વૈદ્યને તેના ઘર સમેત ઉચકીને લક્ષ્મણજીની સેવામાં લાવ્યા હતા. વળી ગિરિરાજ દ્રોણ પર્વતને પણ આપે ઉચકી લીધો અને પવન વેગે સંજીવની લાવી લક્ષ્મણજીના જીવન પ્રાણની રક્ષા કરી. હે હનુમાનજી દેવ, હે સંકટમોચન દેવ, આપના જશ અને ઐશ્વર્યથી આ જગતમાં કોણ અજાણ છે? આપની કૃપાથી જ સર્વ સંકટ દૂર થાય છે. રાવણ સાથેના ભીષણ યુદ્ધમાં રાવણ જ્યારે રામજીને તેમની સેના સમેત નાગપાશથી બાંધી દીધા ત્યારે હે હનુમાનજી, આપ ગરુડજીને સાથે લઈ આવ્યા અને સર્વને નાગના બંધનમાંથી મુક્ત કર્યા. હે હનુમાનજી દેવ, હે સંકટમોચન દેવ, આપના જશ અને ઐશ્વર્યથી આ જગતમાં કોણ અજાણ છે? આપની કૃપાથી જ સર્વ સંકટ દૂર થાય છે. રાવણનો ભાઈ અહિરાવણ જ્યારે રઘુનાથજીને તેમના ભાઈ લક્ષ્મણજી સમેત પાતાળમાં લઈ ગયો. અહિરાવણ પાતાળમાં રામજીની નરબલી આપી દેવીને પ્રસન્ન કરવાનો હતો ત્યારે આપે અહિરાવણનો તેની સેના સમેત નાશ કર્યો અને રામજીને તથા લક્ષ્મણજીને ઉગાર્યા. હે હનુમાનજી દેવ, હે સંકટમોચન દેવ, આપના જશ અને ઐશ્વર્યથી આ જગતમાં કોણ અજાણ છે? આપની કૃપાથી જ સર્વ સંકટ દૂર થાય છે. હે દેવ, આપે રામચંદ્રજીની ઘણી સહાય કરી, તેમના કાર્ય પાર પાડ્યા. હે વીર હનુમાનજી, હું તો આપનો ગરીબ ભક્ત છું. મારા સઘળા દુઃખ આપ પળવારમાં દૂર કરી શકો છો. મારા દુઃખ દૂર કરો, મારી રક્ષા કરો. હે હનુમાનજી દેવ, હે સંકટમોચન દેવ, આપના જશ અને ઐશ્વર્યથી આ જગતમાં કોણ અજાણ છે? આપની કૃપાથી જ સર્વ સંકટ દૂર થાય છે. હે દેવ, લાલ રંગની ક્રાંતિથી આપનો દેહ દેદીપ્યમાન થઈ રહ્યો છે. આપનો દેહ વ્રજ સમાન મજબૂત અને ખડતલ છે. હે મહાપ્રતાપી હનુમાનજી, આપનો સદા જય હો, જય હો. તુલસીદાસજી રચિત આ અષ્ટકનું જે પ્રેમથી શ્રદ્ધાપૂર્વક ગાન કરશે તેના સઘળા સંકટ દુઃખ દૂર થશે. ઇતિ શ્રી સંકટમોચન હનુમાન અષ્ટક સંપૂર્ણમ. બોલો સંકટમોચન હનુમાનની જય. તો મિત્રો, આ હતું સંકટમોચન હનુમાન અષ્ટક. સંકટમોચન હનુમાનજી અજરા અમર દેવ છે. પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી હનુમાનજીની ભક્તિ કરવાથી હનુમાનજી અવશ્ય હાજરા હજૂર થાય છે. સાક્ષાત પધારી પોતાના ભક્તોના સંકટ દૂર કરે છે. હનુમાનજી ખૂબ જ શક્તિશાળી દેવ છે, કારણ કે જુદા જુદા અનેક દેવતાઓએ હનુમાનજીને વરદાન આપ્યા છે. જેમ કે બ્રહ્માજીએ પ્રસન્ન થઈને કહ્યું કે આપને કોઈનો શાપ નહીં લાગે, આપને કોઈ ક્યારેય કોઈ પણ અસ્ત્ર શસ્ત્ર દ્વારા મારી નહીં શકે. આ ઉપરાંત આપ કોઈ પણ સ્વરૂપે વિચરી શકશો. દેવાધિદેવ મહાદેવજીએ એમને પ્રસન્ન ચિત્તે કહ્યું કે આપ બુદ્ધિવાન તેમજ ચતુર બનશો. આપના હૃદયમાં, આપના અંતરમાં સદાય ભક્તિ રહેશે અને આપ સમુદ્રને પણ ઓળંગી શકશો. ઇન્દ્રદેવે કહ્યું, આપનું શરીર વ્રજ કરતાં પણ વધુ મજબૂત થાવો, આપને વ્રજ પણ હાનિ નહીં પહોંચાડી શકે. વરુણદેવે તેમને હંમેશા જળથી રક્ષણ આપ્યું. અગ્નિદેવે પણ તેમને અભય વરદાન આપ્યું. તેમને અગ્નિની જ્વાળા ક્યારેય હાનિ નહીં પહોંચાડી શકે. સૂર્યદેવે તેમને યોગ સિદ્ધિ આપી, જેનાથી હનુમાનજી સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ તેમજ વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે. યમદેવે તેમને અભય વરદાન આપતા કહ્યું કે હે હનુમાનજી, આપને ક્યારેય યમદંડ હાનિ નહીં પહોંચાડી શકે, આપની નજીક મૃત્યુ નહીં આવી શકે, આપ અભય છો. કુબેરજીએ પણ તેમને સિદ્ધિ અને સમૃદ્ધિનું વરદાન આપ્યું. વિશ્વકર્માએ તેમને સુંદર વરદાન આપતા કહ્યું કે હે અમારા પ્રિય હનુમાનજી, આપના દ્વારા રચિત કોઈ પણ રચના અખંડિત રહેશે, અહોનિશ રહેશે. આપના અસ્ત્ર શસ્ત્ર ક્યારેય ખંડિત નહીં થાય. વાયુદેવે હનુમાનજીને અદ્વિતીય ગતિ બક્ષી. આ ઉપરાંત કામદેવે રાજી થઈ તેમને વરદાન આપ્યું કે આપને કામવાસના ક્યારેય પ્રભાવિત નહીં કરી શકે, માટે હનુમાનજી બાળ બ્રહ્મચારી કહેવાયા. આથી જ સંકટમોચન હનુમાન અષ્ટકનો પાઠ જે કોઈ નિત્ય મંગળવારે કે પછી શનિવારે કરશે તેની બધી જ મુશ્કેલીઓ દૂર થશે. ભક્તના તમામ સંકટનો, શત્રુનો નાશ થાય છે. ગ્રહ દોષ પીડા હોય તો તે દૂર થાય છે. આવો મહિમા છે સંકટમોચન હનુમાન અષ્ટકનો પાઠ કરવાનો. તો મિત્રો, ખૂબ જ સુંદર શબ્દોમાં સંકટમોચન હનુમાન અષ્ટકનો પાઠ તમે પૂરી શ્રદ્ધાથી સાંભળ્યો. જે સાંભળવો તમને જરૂર ગમ્યો હશે તો વિડીયોને લાઇક કરી કોમેન્ટમાં જય શ્રી હનુમાનજી જરૂર લખજો. ચેનલ પર નવા છો
તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો, જેથી આપણા દરેક નવા ધાર્મિક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। તો ફરી મળીશું આવી જ નવી ધાર્મિક માહિતી, નવી ધાર્મિક કથા સાથે। ત્યાં સુધી આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ।